بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ جتنے بھی ہمارے پیارے بھائی سنی صحیح العقیدہ بھائی بہن ہیں، سب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت و عافیت سے ہوئیں گے۔ تو محترم سامعین اکرام، آج اتنا فرقتن دور ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، مگر آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا، جتنے بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں، بہن سن رہی ہے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں، تمام لوگوں سے میں یہی گزارش اپیل کروں گا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے 73 گروہ ہوں گے، جس میں سے ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوگا، اور الحمدللہ وہ ہو کے ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان حق ہے اور ہو کے ہی رہے گا۔ آج جو لوگ یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ مل جل کر رہے اور سب کے پیچھے سب نماز پڑھے اور کسی سے کوئی یہ نہیں رکھے، تو اس طرح وہ جو کہنے والے ہیں وہ غلط ہے۔ اس طرح لوگ حالات دیکھ کر وہ لوگ کہتا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ حالات تو بنتا ہی رہے گا، اس طرح کا آتا ہی رہے گا، مگر جو ہمارے نبی نے فرما دیے وہ ہو کے ہی رہے گا، اور کوئی ایک ہی حق پہ ہوگا اور ایک ہی کوئی جنت جائے گا۔ تو اس طرح کا جو کہہ رہا ہے اس کے باتوں میں نہ آئے آپ لوگ سے میں الحمدللہ یہی کہوں گا کہ آج کا جو تاریخ ہے، آج کا جو دور ہے، بہت سارا ایسا فتنہ آ رہا ہے اور آنے والا ہے، مگر الحمدللہ جتنے بھی ہمارے سنی صحیح العقیدہ بھائی بہن ہیں، سب کو میں یہی کہوں گا، آپ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر رکھے، اور جتنے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں ان کا دامن تھام کے رکھے اور ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سنی ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس سے بولیے کیا آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ اگر وہ منہ ادھر ادھر کرنے لگے گا یا انکار کرنا، سمجھ لینا یہ سنی نہیں ہے، یہ ٹنی ہے، یہ صرف منافقت کی طرح آیا ہے سامنے اور اپنے آپ کو سنی بول رہا ہے، اور اس طرح کا لوگ مارکیٹ میں اب آ چکا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سنی بھی اب کہنے لگا ہے، اور تمام جتنے بھی ہمارے سنی جو ناسمجھ ہے، جو عقیدے کے تعلق سے نہیں معلوم ہے انہیں، تو انہیں یہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور آج ایسا ماحول بن چکا ہے جسے صلح کلیت کہا جاتا ہے۔ صلح کلیت کا بیماری ایسا ہے جو آپ کسی کو برا بھلا مطلب کہتے ہیں نا، حق کو بھی آپ حق نہیں بول پائیں گے، یعنی آپ سوچیں گے کہ ارے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، سب صحیح، ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب صحیح؟ یہ بھی کہنا غلط ہے، سب صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی صحیح اور ایک ہی حق پہ ہوگا۔ تو اس طرح کا معاملہ زیادہ صلح کلیت کا چلا ہوا ہے، تو صلح کلیت والے کو پیچھے آپ لوگ نہ چلے۔ جو ایک ہی اپنے آپ کو جو حق کہلاتا ہے وہ ہے سنی حنفی بریلوی، جو آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے، وہی حق ہے انشاءاللہ۔ تو اسی پہ قائم اور دائم رہے آپ لوگ۔ اور الحمدللہ ایک کلپ میں سناؤں گا، جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو علمی حیثیت اور ان کا فتویٰ اور ان کا جو درجہ ہے کس طرح ہے، لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس میں سنیں گے یہاں تک کہ ندوہ کا جو مولوی لوگ ہیں انہوں نے اپنے فہرست میں سب سے آگے ہمارے اعلیٰ حضرت کو رکھے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ لوگ بھلے ہی بغض میں کچھ بھی بول دیں، بغض میں، مگر کسی نے اعلیٰ حضرت کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا ہے، لیکن آج کچھ لوگ ہیں ڈائریکٹ فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہمت ہے ان میں تو جاؤ تم اپنے اکابر جو تم جسے مانتے ہو، جو تمہارا دارالدیوبند ہے، جو بڑے بڑے تمہارے جو مدرسے ہیں، ان سے جاؤ فتویٰ لے کر آؤ، اور جو آج تم کفر کا فتویٰ دے رہے ہو تو لے کر آؤ اور دکھاؤ۔ ہے ہمت تم میں؟ نہیں ہوگا ہمت تم میں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کی شان تو بہت ہی نرالی ہے، میں تو ناچ کرتا ہوں ان کے اوپر۔ تم لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ تم لوگوں کو صرف بغض ہے، بغض میں تم یہ سب باتیں کرتے ہو، مگر جتنے بھی بدعت ہے اور جتنے بھی نماز کے تعلق سے جتنے بھی
फतवा के ताल्लुक से, जितने भी मसले मसाइल के ताल्लुक से जिन्होंने लिखा है, सबसे ज़्यादा लिखने वाले हमारे आला हजरत हैं। और ये मैं नहीं, ये खुद तुम्हारे मौलवी लोग बताया हुआ है। हम तो बताते हैं, अपने आलिमों की तारीफ करते ही है। तो आप लोग इस क्लिप को सुने और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी समझ में आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम जितने भी हमारे सुन्नी सहील अकीदा भाई बहन हैं, सबको सलामत रख और सबके रिज़्क़ में बरकत दे। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता कर। और अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करे, अल्लाह ताला हमें भी हक़ बोलने की तौफीक अता करे और हक़ पे चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इस क्लिप को सुने। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह मुहद्दिस भी हैं और मुहद्दिस आज़म है अपने वक्त के। कमाल ये है, तफसीर में मुफस्सिर आज़म है, फ़िक़्ह में फ़क़ीह आज़म है और हदीस में मुहद्दिस आज़म। और ये मैं नहीं कह रहा, शेर में तो सुभान अल्लाह। अल फ़ज़्ल मा शाहिदत बिल आदा। अहले नदवा ने जब फ़ुक़हाए हिंद की लिस्ट बनाई ना जी, बज़ाहिर नज़रियाती इख्तिलाफ था, लेकिन सबसे ऊपर आला हज़रत का नाम लिखा। उनका जी ये क्यों? उनका फतावा रिज़विया देख लो। वाह वाह। बल्कि फतावा आलमगीरी से जब कंपैरिजन करते हैं ना आप, वहाँ तो 500 उलमा थे जी, 500 अकेला कहाँ तने तनहा एक शख्स 500 उलमा 8 जिल्दें काम बांट के, और यहाँ तने तनहा 30 जिल्दें, वो भी जाहिर है अगर बाकी तफसीलात में जाएं तो जैसे आपने कहा बहुत बढ़ सकती हैं। अच्छा जी, जीनियस ऑफ द ईस्ट तो मेरे ख्याल इनको कहना चाहिए हैं, यही डॉक्टर प्रोफेसर मसूद अहमद साहब लिख दिया ना, जीनियस ऑफ द ईस्ट के नाम से इन पर किताब है पूरी, जिनका आपने नाम लिया। आला हजरत का गाज़ी साहब रद्द बिदात में मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया ली तहरीम सुजूद तहिया, ये अरब दुनिया में छप चुकी है अरबी होके, और लोगों को समझ आ गई और इत्माम हुज्जत हो चुका है। अब भी कोई मैं ना मानूं की रट लगाए तो फिर वो उसका नसीब है। सैकड़ों आयात और सैकड़ों अहादीस और सैकड़ों अक़वाल फ़ुक़हा से, एक साहब ने उस वक्त के सजादा नशीन थे दिल्ली के, उन्होंने लिख दिया पीर को सजदा तज़ीमी जायज़ है। आजकल जो लोग आला हजरत को बिदत का प्रमोटर समझते हैं, आला हजरत को चाहिए था उनके हक में 10-15 किताबें लिख देते, लेकिन उन्होंने उनके रद्द में लिखा और उनकी इस्लाह की कि ये हमारा मसलक व अकीदा नहीं है, हमारे असलाफ को, हमारे बुजुर्गों को आप बदनाम ना करें। सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। ये है आला हजरत, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान। तो क्या था? पीछे कुरान था, पीछे हदीस थी। यानी आला हजरत का इश्क बेलगाम नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि ये जो नात है तलवार की धार है, अगर जरा इधर गए सरहद उलूहियत में तो भी मान गया। देखिए तौहीद का कितना पास है अकीदे का, और आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क का ये फैजान है कि आप तौहीद की पासदारी कर रहे हो। फिर अगर इधर कोताही हो जाए वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। एक साहब ने लिख दिया कि कब हैं दरख्त रोज़ा वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। आला हज़रत फड़क गए, फरमाइए कैसे? और वो जिंदा थे वो शायर उस वक्त। आपने फरमाया कि इनको ख्याल नहीं आया इतनी बड़ी बेअदबी और तनकीस शान कि उस बारगाह को जो अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, उसको ये खैमा लैला से तशबीह दे रहे हैं। तो उनका हजरत फिर क्या लिखें? फरमाया कम अज़ कम यूँ लिखते कि कब हैं दरख्त रोज़ा वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने। अच्छा जी, अब हदीस पे आ गए। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के इल्म हदीस पे जो कमाल है ना, मैंने गाज़ी साहब जब देखा चीज़ें तो ऐसे रसाइल हैं जो आपने लिखे हैं अब अवेलेबल नहीं हैं। अर्रौज़ुल बहीज फ़ी आदाब तखरीज, यानी उसमें समझ लीजिए कि यूनिकनेस ने ये है आला हजरत की, ऐसे ऐसे मौज़ूआत को आपने टच किया है कि तारीख़ हदीस में किसी ने उस सब्जेक्ट पे नहीं लिखा। आदाब तखरीज इतना टेक्निकल मसला है, और उस वक्त आला हजरत ने इस पे लिखा है जब इस पर तकरीबन कोई काम नहीं था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत अरब दुनिया से 2-4 रसाइल आए हैं मैंने देखा, वो नहीं। इसी तरह ज़ईफ़ हदीस पे जो आपकी रिसर्च है, हदीस से ज़ईफ़ पर फ़न्नी जो बहस है, वो तो फतावा रिज़विया की पुरानी जिल्दों में और नई के अंदर मौजूद है। वो देखें तो पता चलता है सिर्फ अंगूठे चूमने पर बज़ाहिर एक ऐसी थी कि कोई बात नहीं यार, किसी किताब कुतुब फ़िक़्ह के अंदर ये शामी में आ गई या तहतावी में आ गई, लेकिन आला हज़रत ने तकरीबन 250 के करीब इस पर जो हदीसी अक़वाल और मसाइल और फ़न्नी बहसें हैं वो उठाई हैं सिर्फ इस एक मसले पर। और उस ज़माने में जिसको इस पर कोई एतराज़ था वो गूंग हो गया, उसके बाद कोई नहीं, आज तक नहीं लिख सकता। वो कौन सी थी जो हरम शरीफ में दौलतुल मक्किया इल्म गैब पे लिख दी आपने, और 8 घंटे में, बगैर लाइब्रेरी, बगैर रेफरेंस बुक जी, और सफर में हरमैन शरीफैन में थे, बुखार में थे। पता चला कि ये मसला इल्म गैब जो है इस पे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि ये बरेलवी बढ़ा देते हैं, ये शिरक करते हैं, ये बिदत करते हैं। तो अहले मक्का जो उलमा थे उन्होंने कहा भाई इधर आइए, अहले इल्म बैठते हैं तो इस मसले को हल कर लेते हैं। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी वगैरह ये भी वहीं थे। उन्होंने कहा जी ये तो शिरक करते हैं।
یہ اللہ کے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بڑھا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، صرف نام ہی ایسا تھا کہ سن کے علماء سر دھن رہے تھے، شام کے، مصر کے، عراق کے، حجاز کے علماء بیٹھے اور انہوں نے آپ سے ہی براہ راست اس کو سنا، اس رسالے کو پہلے آپ نے لکھا پھر اس کے بعد پڑھ کے سنایا 8 گھنٹے میں۔ تو وہ حیران رہ گئے، اتنی سینکڑوں کتب کے حوالے بغیر کسی لائبریری میں گئے، عربی زبان نے عربی زبان، فصیح عربی زبان میں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اجمی کی تحریر نہیں ہے، اس پہ بھی داد دی، عربیت کو بھی مانا، علمیت کو بھی مانا اور تصدیق کی، اور اس پہ پھر تقریضات لکھیں کہ جو اس شخص نے لکھ دیا ہے آج تک نہ سابقین میں کسی نے لکھا ہے نہ اس کے بعد کوئی لکھ سکتا ہے، مسئلہ علم غیب کو واضح کیا۔ اور اس میں ایک میں پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں، توحید پہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ ہم سب کے لیے جو ان کے چاہنے ماننے والے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے ساتھ کسی مخلوق کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ